Pēc tos preses konferences Viktors Modros, RFS komandas galvenais treneris. Treneri, lūdzu, jūsu vārds par spēli. Svarīga un grūta spēle, svarīga un grūta uzvara. Jā, ļoti priecīgs, ka izdevās šodien izcīnīt 3 punktus. Atkal galotne bija tāda kā iepriekšējās 2 spēles, bet šodien viss beidzas ļoti labi priekš mums. Apsveicu visus mūsu līdzjutējus un pateicīgs puišiem, jo raksturs šodien bija acīm redzams. Un tie 3 svarīgi punkti pirms pauzes ļoti labi priekš mums. Tu biji pilnībā apmierināts ar komandu, ņemot vērā, ka līdz 80 minūtē nevienu maiņu netika veikta? Nav tā, ka biju apmierināts ar komandu, bet spēle rītē tā, ka bija grūti kaut ko pamainīt, lai pastiprinātu spēli, jo tāds spēles raksturs bija ne ļoti labvēlīgs mums, kā Spartaks zaudē, bet viņi atdod teritoriju un pēc tam ļoti ātra pārēja no aizsardzības uzbrukumā, un priekš mums tas bija ne ļoti labi un nebija. Nezināju, kā iesaistīsies spēlētājs uz maiņu tādā spēlē, tāpēc maiņu nebija. Bet visi tie spēlētāji, kuri bija pamatsastāvā, viņi nebija tā, ka kaut kāds no viņiem kritis ārā. Cik liels stress bija galotnē, jo atkal vienu vārtu pārsvars un atceroties iepriekšējās 2 spēles, kad neizdevās konkrēti uzvarēt? Jā, kā jau teicu, pēdējās 2 spēles bija tādas, ka galotnes mums nepaveicās. Tad šodien, protams, bija stress, jo gribējām vinēt un negribējām, lai tā atkārtojas. Un puiši maleči nedeva iespēju pretiniekam. Tad līdz galam viss beidzas tā labvēlīgi. Rīt dosies uz Konto stadionu ar 2 mērķiem. Viens mērķis pētīt nākamos pretinieks Liepājnieks un otrs mērķis paturēt arī par viņiem īšus rēkņus punktus. Es domāju, ka tikai ar vienu mērķi es došos tur, lai paskatītos spēli, kā izskatās, jā, tu pareizi teici, mūsu nākamais pretinieks un arī Rīga. Tā, es nedomāju, ka ja es fanošu par Liepoju, tad viņiem palīdzēs tā. Par trešdienas kausa maču viena lieta man iekrita prātā, galva acīs Ivars Lukjānovs, viņš devās laukumā, uz autas rezervistu fonu neizcēlās. Kas ar viņu notiek īsti? Kas notiek? Tev ārkārtīgi tā liekas, man liekas citādi. Uz audas fona viņš bija ļoti pārliecināts un stiprs, nebija tā. Viņš trenējas kopā ar komandu vienmēr, un tagad viņš izskatās labāk nekā tas bija, kad viņš atnāca. Jā, jo bija arī veselības problēmas. Un, protams, viņš nespēlē daudz laika, bet viņš strādā, viņš ir tā konkurence, bet grūti tikt pat 18. Arī paturpinot Latvijas izlases arī tēmu Jānis Iekulnieks, kuram būs jābūt vienam no līderiem komandā, šodien palika rezervē, vai tas bija tāpēc taktisku apsvērumu dēļ pretinieka dēļ vai zaudēja konkurence? Tā ir tāda situācija, ka mums ir ļoti daudz spēlētāju tur uzbrukumā, kuri var spēlēt. Un mums treneriem jāizvēlas, un mums jārotē. Jo, kad mēs spēlējam ar vienu un to pašu sastāvu, visi jautāja, kāpēc Rīga rotē, jūs ne. Kad mums ir iespēja to darīt, protams, mēs mēģinām izvēlēties labāku sastāvu uz dotu brīdi. Bet tas nenozīmē, ka Jānis zaudē konkurence. Vienu spēli var spēlēt Cedric, un viņš šodien man liekas, ka bija viens no labākajiem laukumā. Otru
mēs skatāmies treniņos, un mēs zinām stipras puses, pretinieku stipras puses, tāpēc mēs tā izvēlējāmies sastāvu. Šodien arī Emersons bija ļoti nepieciešams. It kā iepriekšējā spēlē viņš bija tas, kuru mēs nomainījām, bet bez variantiem mēs tā nolēmām, ka viņam ir jāspēlē šodien. Varbūt cita spēle viņš nebūs tik mums vajadzīgs. Paldies. Sākam предспелс пресс-конференции. Юрмалс Спартак, главный тренер, Алексей Еременко. Тренер, пожалуйста, ваш комментарий по игру. Ну, мне кажется, что эта игра была одна из самых лучших наших в сезоне в этом. Играли очень организованно. Практически все игроки отрабатывали в обороне, как договаривались. Создали моменты, РФШ тоже создавали моменты, но если в целом, мне кажется, со стороны смотреть игру была очень интересная игра. Смотреть много атак, разные атаки, стандартные положения, контратаки, быстрые атаки, позиционные. Очень доволен своей игрой, конечно, результат хотелось бы чуть-чуть больше, но хорошая игра, мне очень понравилась, поэтому сейчас перерыв, и будем дальше двигаться. Man liekas, ka tā bija viena no mūsu labākajām spēlēm šajā sezonā. Mēs bijām ļoti organizēti, izdevās tas, ko mēs arī plānojām. Visi spēlētāji šajā mačā atstrādāja aizsardzībā un izdarīja savu darbu. Izveidojām momentus, varējām būt vārtus, RFS arī varēja būt vārtus. No malas noteikti tā bija ļoti interesanta spēle. Redzējām dažādu futbolu, bija gan pozicionāli uzbrukumi, gan pretuzbrukumi, gan standarta situācijas. Kopumā esmu ļoti apmierināts ar mūsu spēli, mūsu sniegumu. Tikai, protams, žēl, ka mēs zaudējām šo spēli. Tagad būs pārtraukums un strādāsim. У вас сегодня были 4 игрока дисквалифицированы, из них 2 местных игрока, Мицкевич, Бернфелд, плюс еще травмированные. Было легко найти состав и варьировать, и особенно учитывая как раз латышских игроков, которых, кажется, как по протоколу не хватало вам сегодня? Не, у нас всегда такое количество игроков. 3 запасных у нас всегда, 2 полевых и вратарь. Давис был, Клаус и малыш Маркус. Маркус сыграл свои первые минуты в высшей лиге, поздравления ему, конечно, мои. Так что не было проблем с этим. Просто если, например, там, не дай бог, там что-то скрылось, травма какая-то, тогда пришлось бы этого малыша. Да. Он готов к мужского футбола, там, стыки, мужской игры? Ну, то, что он показывает на тренировках, нормально. Он готов не в том, что стыки, он готов в том, что он в стыке не успевает втокнуть ему. А это мастерство. А оборонительный, он так кажется худенький, но он может воткнуться. Читает игру очень умный, хорошо, поэтому здесь я считаю, что он нормально вышел. И первые эти 10 минут, что он сыграл, я думаю, это как раз пойдет на пользу. Не было волнения, что не будет. Я никогда не, как сказать, я готовлюсь к худшему, планирую лучшие варианты, а готовлюсь к худшему. Если что-то случится, то, в принципе, нормально. И ребята, которые сегодня играли, немножко там изменили. Смит более как играл атакующий полузащитник, чем чисто нападающий. Леон сыграл с первой минуты сначала тоже. Да, можно и лучше, но понимаю, что волнение, молодой парень, все время выходил на замену. Сейчас вышел первый раз с начала игры. Тоже важный аспект такой. Заканчивая тему латышских игроков, это правда, что интернет-информация, что Эдуарду Вишнякову закончился аренда? Да. Он уже не игрок Спартака? Нет, закончилась аренда. Он физически тоже уезжает, уехал? Он уехал уже, он уже там на месте своей команды, где он приписан по предписанию. Нападающий, просто еще прокомментирует, тоже Милтон тоже давно не играл, Сметер сыграл. Да. Насколько вообще таким матчем жестким готов? Ну, вот такие жесткие матчи, это как раз и делают потом готовность к дальнейшему, что нужно успевать, нужно выиграть единоборство, нужно быть раскованным, пытаться быть раскованным, потому что учиться в таких матчах, когда идет такое напряжение, что хорошие игроки против тебя играют,
Значит, надо думать, быстрее принять решение, создавать игровое пространство, потому что здесь уже идет борьба умов, там не идет борьба физическая. Да, она идет, но изначально борьба умов, как ты перехитришь своего оппонента, чтобы создать игровое пространство, дальше прием мяча. Вот сегодня мы видели там, и Леон, и Ньютон, мячи отскакивали от них. Даже мяч идет, да, защитник где-то сзади, но ты нападающий, мяч должен прилипать к твоей ноге. То есть это есть то, над чем нужно работать. В принципе, в позициях были, но там чуть-чуть это, там чуть-чуть это. А если такие игры не играть, ну, ты же не почувствуешь всего этого. Поэтому очень правильно, ну, я считаю, что они молодцы, они старались, и это хорошие минуты для них. Что самое главное, еще надо работать сейчас в перерыве. Перерыв, ну, во-первых, успокоить их. Есть микротравмы. Ну, как, юмористично нет, но вчера такая у нас легкая тренировка, более веселая, такая была раскованная, но сами наступили на палец случайно сами. Ну, сегодня у нас было 2 плана, мы сомневались, то есть ему сделали укол обезболивающий, и он смог сыграть всю игру. То есть, ну, видимо, завтра будет ему не очень хорошо с ногой. Ну, хорошо, сейчас этот перерыв. Дальше Сергей, вот еще эти 4 дня на восстановление. То есть нам залезать раны, там 100% завтра у кого-то еще будут мелкие мелочи. Сейчас 4 дня выходных. Мы в четверг собираемся. Четверг, пятницу тренировка, в субботу у нас товарищеская с Тукумсом, вроде уже все. Сыграем, ну, наверное, 2 составами. У нас хватает игроков, чтобы так игровую практику не забывать. Вот. И опять взаимодействие, качество, ничего нового нет, маленькие вот эти ошибки, ну, вы видели сегодня, нельзя, на поле нельзя, несколько было ситуаций, когда мы просто мяч отдавали, да, пас вроде отдаешь, а он туда не идет, ну, это обрезает, это контратака, поэтому над этим работать, ну и правильно, шлифовать все эти переходы из обороны в атаку, позиционная игра, где в атаке позиционная, в обороне позиционная, прессинг, что должен быть коллективный, чтобы не было один бегал. Ну, все эти маленькие, их шлифовать, их постоянно шлифовать нужно. Понятно, что за 4 место придется до конца бороться, но учитывая, как все-таки эти Да. результаты, будет Кубок Супер приоритетом, чтобы за Еврокубок? Ну, конечно. Ну, естественно, мы будем стараться дойти до туда. Естественно, но первоначально фокус на попытаться занять место, которое хотели бы занять. Спасибо. Спасибо.